میرے خیال میں اس سے زیادہ پرفارمنس 2.5 سال میں ہو نہیں سکتی تھی. میں دوبارہ سے کلیئر کر دوں, اس دن میں نے پروگرام میں واضح طور پہ کہا تھا کہ مجھے چیف منسٹر حاجی گلبر صاحب اور سیکرٹری ثناء اللہ صاحب کی ریکمنڈیشن پہ یہ وزارت دی گئی تھی. میں نے کلیئر. اچھا حاجی صاحب, جیسے کہ دیگر ساتھیوں نے بھی سوال کیا آپ سے کہ آپ تاخیر کر رہے ہیں اپنے پارٹی میں شمولیت کا یا اپنے ایل ایس اے گروپ کے اعلان کا. اس میں بعض حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس طرح جو سختیاں ہیں وہ تھوڑی سی نرم ہونے جا رہی ہے, برف پگھلنے والی ہے, آپ اس برف پگھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ برف پگھلے تو ہم پھر سے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑیں, کیا کہیں گے؟ ہم یہ برفوں کی طرف یا پانی کی طرف نہیں دیکھتے. ہم نے گروپ بنایا اللہ کے فضل سے, یہاں ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا جی اس سال ہم پیپل پارٹی اور نون میں نہیں جائیں گے. یہاں ایک بات ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو لامحالہ کسی کو نون میں گنجائش نہیں بنتا ہے, کسی کو پیپل پارٹی میں نہیں بنتا ہے. تو ہم نے اس سال اکٹھے الیکشن پہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم گروپ کی شکل پہ الیکشن پہ جائیں گے. تو موجودہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو الیکٹیبل موجود ہے, دوسرا اور تیسرا نمبر کے کینڈیڈیٹ جن کے میرے خیال میں 7 یا 8 حلقے پورا جی بی میں نون کے پاس, ہمارے پاس 11 ہے. تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے. ہم عوام کے پاس جو اپنا کارکردگی اپنا جو 5 سال ہم نے کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم آئے, یہ کہ ہم ہارے بھی ہیں جیتے بھی. میرا اپنا حلقہ جو ہے ہم 50 سال سیاست میں ہیں اور 50 سالوں میں 5 سالوں میں ہمارے خاندان جیتا ہے اور 4 ہم نے ہارا ہے. لیکن 4 میں 1 سال ملک مسکین جیتا, دوسرا سال وکیل جیتا ہے اور پھر حاجی جان عالم جو دارل تانگیر ایک تھا اور 1 سال مہرداد جیتے ہیں. تو انہوں نے 1 سال ان کو ملا. ہم جب 6 بار ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو ہم اپنا لوگوں کو خدمت کرتے ہیں تب تو ووٹ دیتے ہیں. حاجی گلبر خان صاحب یہ بتائیے گا آپ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹوٹلی سافٹ کارنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں. کہیں آپ لوگ جا کے پیپل پارٹی میں شمولیت یا ان کی حمایت تو نہیں کر رہے ہیں؟ پر خدا بات یہ ہے کہ سیاسی آدمی کا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں. مسلم لیگ نون جتنا میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے شروع 1 سال امجد صاحب نے ٹف ٹائم دیا ہمیں, اس نے جو اپوزیشن کا کردار ادا کیا وہ کاظم نظام اور کیا اس نے نہیں کیا. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا کولیشن میں ہوتے ہوئے کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے پارٹی کے ساتھ اپنے وفاق کے ہمیں جو یہاں حکومت پی ڈی ایم کے ووٹ ہمیں حفیظ اور امجد نے نہیں دیے, وفاق نے جو ہے فیصلہ کر کے ہمارا حکومت بنانے کے لیے انہوں نے اپنے جو ممبران تھے وہ دیے تھے. ہم نے ان سب کے ساتھ کسی کے ساتھ بگاڑنے کا کوشش نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ صاحب ہر پروگرام میں ہمیں وہ حل کے القاب کے ساتھ باتیں کرتا, ہم نے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا. اس سے یہ ہے کہ میں حفیظ سے ڈر کے یہ بات نہیں کر, میں اگر کرتا نا 2 باتیں حفیظ کو کر, تیسرے بات لامحالہ شہباز شریف کو جاتے ہو. تو شہباز شریف میرے سب سے زیادہ میرا عزت کرتے تھے اور ہمیں اللہ کے فضل سے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جی بی کو بجٹ دیا میرے ٹینور میں اور ہمارے حکومت کے ساتھ دیا. تو میں کیوں اس کا وہ کروں. تو اسی طرح ہمارے گروپ کا ابھی یہ نہیں کسی کے ساتھ بھی اختلاف یا ذاتی ایشو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ حالات کے مطابق حکومت بنتے ہیں اور ابھی تو قبل از وقت ہے کہ میں یہاں پہ بڑے باتیں بعد میں جو ہے ان کے طرح ہمارا 1 یا 2 سیٹیں. اچھا, آپ نے اپنی کارکردگی میں ذکر کیا ہے بلدیاتی اداروں کو پاس کرنے اور انتخابات کے لیے بجٹ بھی لانے کی, تو کیا آپ کا یہ گروپ بلدیاتی انتخابات کی کیا تیاری کر رہا ہے؟ کیا آپ لوگ اس میں بھی باقاعدہ حصہ لیں گے ایک گروپ کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں؟ بلدیاتی انتخابات کا اس دن چیف الیکشن کمشنر نے کچھ اعلانات بھی کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ
ये अगर इन्होंने कुछ 6 महीने पहले डिलिमिटेशन फाइनल किया तो हम इलेक्शन पे जा रहे थे, बल्दियात के इलेक्शन पे, लेकिन वो डिले हुआ, लेट हुआ। अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान के किसी भी सूबे में सूबाई हुकूमत और बल्दियात एक साथ नहीं होता, वो मुमकिन ही नहीं। अभी नए हुकूमत बनेगी, उसके बाद बल्दियात जो है 5 महीने बाद, हमारा हुकूमत जून में बनेगी तो जाके अक्टूबर में जो भी नया हुकूमत आएगी वो बल्दियात का इलेक्शन करेंगे। बाकी सब कुछ तैयार है और बल्दियात का इलेक्शन होना ज़रूरी भी है। मुफद्दल साहब के बारे में आपने बात किया था, ये अब पोजीशन क्लियर करेंगे। मेहताब का सवाल था, मेहताब साहब का सवाल को जवाब देंगे। क्या सवाल था मेहताब? मैंने ये कहा था सर कि आपकी ग्रुप के साथ ये बताया जा रहा है कि आप और शफसलोन साहब और कुछ और आदमी जो साथी हैं उनको किसी जमात में जगह नहीं मिल रही है। और सर ये सवाल मिले है कि आपके जो सियासी हरीफ है वो ये कह रहे हैं आप चौथे नंबर पे हैं। देखिए, हमने किसी सियासी जमात के लिए अव्वल तो कोशिश ही नहीं की है। मैं इतना बता दूं कि तमाम हमारी जितनी गवर्नमेंट थी, कैबिनेट थी और असेंबली के मेंबरान थे, अपना एग्जैक्ट टाइम पूरा करके बाइज्जत तरीके से चले गए। मेरे पास 4 महीने की गुंजाइश मौजूद थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से, और वजीर के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बराबर थे, लेकिन मैंने कबल अज वक्त इस्तीफ़ा दे दिया। उसी से आप साबित कर लें कि मैं इलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। अब सीएम साहब ने यहाँ रिपीटेडली कहा कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के बीच रहते हैं, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह अभी मैदान भी सामने है, घोड़े भी सामने हैं, तो वो इंशाल्लाह जब दंगल लगेगा उस वक्त आप पीटीआई का टिकट नहीं लेते तो हल्का से जीत नहीं। देखें, पीटीआई ने तो अपने आप को ख़त्म किया है ना। मैं एक बात बताऊं, 2023 के अंदर वफाकी हुकूमत से वफाक के अंदर जितने पीटीआई के मेंबरान असम्बली थे 80 और 85 के करीब, सब ने खुद ही छोड़ा, इस्तीफे दिए थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सब ने इस्तीफे दिए थे। अच्छा, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट खुद ही गिराई और जगह जगह उन्होंने खुद मतलब अपने दरवाजे बंद किए और अपना जो अम्यूनिशन का जो डिपो होता है ना, किसी भी दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए आपके पास असला राइफल होते हैं, वो डिपो आप दुश्मन को कहें यार ये मेरा डिपो है, ये आप जरा आए इधर, और आप खुद निहत्ते हो जाएं और मुखालिफ को आप असला दे दें और कहें अब मेरे साथ मुकाबला करें। तो पीटीआई ने वफाक से लेके तमाम सूबों से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक अपने दरवाजे तो आवाम के सामने खुद बंद किए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। यहाँ भाई ने भी सवाल किया, तारिक भाई ने शायद, कि आप क्या पीटीआई से लड़ेंगे? बिल्कुल हम पीटीआई की तरफ नहीं जा रहे, बिल्कुल हम नून लीग की तरफ भी नहीं जा रहे और पीपल्स पार्टी की तरफ भी नहीं जा रहे। ये क्लियर वर्डिक्ट हमारा आज से 6 महीने पहले का स्टांस है। हाँ, अलबत्ता किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे वो इंशाल्लाह हमारी जो 5 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी है वो डिसाइड करेगी, और साथ ही साथ ये भी नहीं सोच के जा रहे कि उस पॉलिटिकल पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान में हमें कोई हजारों की तादाद में वोट मिलेगा। ये नहीं है, वोट हमारा इंशाल्लाह अपना है। ये भी हम लोगों की गलतफहमियां दूर कर देंगे कि इस इलाके में हाजी गुलबर साहब तांगीर में जाएंगे तो इनकी अपनी इज्जत है, इनका अपना वोट है। अभी जिस तरह का 50 सालों से सियासत करते आ रहे हैं, हाजी साबिक साहब ये पिछले 25 सालों से सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, कम हारते हैं ज़्यादा जीतते हैं। तो हमने भी हम ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लोग हैं, स्ट्रीट्स में हमने अपना मकाम बनाया है। तो अपनी हिम्मत के अंदर रह के इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे, और ख़वातीन की जो 6 नशिस्तें हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स हैं, अगर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट इस ग्रुप के अंदर ही लड़ते हैं और पार्टी का टेग नहीं होता तो फिर हमें वो मतलब हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा ले रहे हैं, उनका वोट की उनके भी मोहताज नहीं है, जिस तरह किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वोट के मोहताज नहीं है। आज एक और चीज़, आप बहुत सीनियर और सीजन सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेन लीडरशिप्स हैं उन्होंने अपनी कीमतें खुद का खत्म की। आज ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद के
की कहानियाँ सारी ख़त्म हो गई। आज आवाम के गमी खुशी के अंदर जो रहता है, और इस इलाके में बिलखुसूस यहाँ पे रिश्तों का, बरादरी का, हमसायगी का, थाना, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, इसका वोट बच गया है। बाकी ये भूल जाएं। अदरवाइज 2009 में आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो कितनी एक सीटें थी नून लीग की, टोटल 1 सीट जीती। 2020 में ये कितनी सीटें जीती, पीपल पार्टी टोटल 2, और 2015 में पीपल्स पार्टी की 1 सीट। तो ये गलत है। ये यहाँ आके बड़ी बड़ी जो से तड़ियाँ मारते हैं ना, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनकी पार्टियों का कोई वोट नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे भी वोट मिला है, मैंने 5200 वोट अपने सब डिवीजन जिंगलोड से लिया है, जिसकी गमी खुशी में आज भी खड़ा। आपने पीटीआई का वोट नहीं लिया? और शहर के अंदर भी देखें, गिलगित बल्तिस्तान में बुनियाद रखी मैंने पीटीआई की, उधर वफादारी के साथ रहा पीटीआई के साथ। और जितने वर्कर आज जो तकरीर करेंगे, जो इलेक्शन की तरफ भी सोच रहे हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे मेहताब, आप इस बात के बड़े करीबी गवाह हैं कि वो मेरे सियासी स्टूडेंट हैं जो आज इस काबिल बने हैं वो इलेक्शन लड़े। अच्छा फतहुल्लाह खान साहब, तो पीटीआई का महज ऐसे भी लोग हैं जो पीटीआई में थे लेकिन मुझे वोट नहीं दिए, ऐसे भी बंदे थे जो पीटीआई में थे, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े मेरे हल्के में। तो मुझे उसका वो नहीं है कि पीटीआई का ही वोट मिलेगा तो मैं सियासी हूँ। अच्छा सर, ये मैं क्योंकि पीटीआई और नून लीग और ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं करूँगा, आपको याद होगा कि जब आपने खालिद खुर्शीद के पर माला पहनाया तो उस वक्त मैंने ये 1973 का पॉलिटिकल एक्ट का हवाला दिया था और सियासी वफाकी सियासी जमातों के वजूद के हवाले से मैंने सवाल उठाया था कि गिलगित बल्तिस्तान में इस एक्ट के तहत इनकी कोई कानूनी जवाब नहीं बनता। तो उस वक्त आपने कहा कि आप जो है वो लीगल ग्राउंड पर बात नहीं कर रहे। उसके बाद जब इलेक्शन एक्ट 2017 लाया गया, पीटीआई को लाना ही मकसूद था गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में, दूसरे जमातों को दबा के पीटीआई को लाना ही मकसूद था। तो उस वक्त भी आपकी स्थिति जिस तरह की पीटीआई जो है वो इस एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ेगी, देखिए तो इस पर क्या कहें? या तो सही था या तो ये सही था। ठीक है, वकार साहब आपका जवाब सवाल ले लिया है, जवाब मैं लंबा तमहीद नहीं मानता। तो फिर पाकिस्तान जब बना 1947 से लेके आज 2025 तक जितने वफाक में सूबों में इलेक्शन हुए हैं, तो फिर उस सब के लिए क्वेश्चन मार्क आप खुद पैदा कर रहे हैं। मैं इंतजामी सूबे की बात कर रहा हूँ सर। नहीं देखें ना, सूबे की बात छोड़ें, ये आपका जो इशारा है कि किसी का अगर हमदर्दी हो, किसी का हाथ हो, किसी की बैसाखी हो, वो जाके हुकूमत बनाती है, आप तो इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं। तो वो तो आपके सामने है, मुझसे क्यों आप उगलवा रहे हैं? उस वक्त से शुरू हम वो बात भी नहीं करेंगे, हम वो बात भी नहीं करेंगे। लेकिन इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि वफाक में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं है। देखें 2009 में 2004 में वहाँ पे काफ लीग का माहौल था, काफ की गवर्नमेंट बनी। 2009 में वफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यहाँ बनी। 2015 में वहाँ नून की थी, यहाँ बनी। 2020 में वहाँ पीटीआई की थी, यहाँ बनी। अब देखें इस वक्त पहली दफा इस ग्रुप को हैसियत क्यों मिल रही है, ये थोड़ा सा आप तजिया करें इस बात को। हमारा ये ग्रुप बन क्यों रहा है और इस ग्रुप की वर्थ क्यों मजबूत हो रही है? इसलिए हो रही है कि वफाक से नून और पीपी वाले गिलगित बल्तिस्तान में वो हमला, वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर एक करेगा तो दूसरे को पता चलेगा, वो उसको शट अप कर देगा, क्योंकि एक दूसरों के सहारे वहां पे हुकूमतों में बैठे। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इदारों की कोई मतलब इन्फ्लुएंस हम नहीं देख रहे गिलगित बल्तिस्तान की इस इलेक्शन में, क्योंकि वो न नून को वो सपोर्ट कर पा रहे हैं, न वो पीपल्स पार्टी को। इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को अपनी वफाकी हुकूमत ज़्यादा अजीज़ है, बजाय कि इधर वो मतलब तुरुम खान की सियासत हुकूमत से उसने क्या करना है, उसको वो अजीज़ है। इसी तरह लाइक वाइज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी को अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा अजीज होगी, बजाय इधर आके वो पंगा करे और उधर खुद को खराब करे। तो बेहतरीन और न्यूट्रल इलेक्शन हो इस इलाके के लोगों के ऊपर। अगर तो आप एहसानों की बात करें तो वल्ला बिल्ला मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से
یہ جو چیف منسٹر صاحب، میں اس کی کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں رہا، میں کوئی 21 دن کیبنٹ کا حصہ تھا، اس کے بعد میں نہیں رہا، بٹ یہ سارے کام آپ پوری گلگت بلتستان کی 18-20 لاکھ عوام آج رات کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور یہ کاغذ آپ پبلک کریں تو ان کی وفاق میں کون سا وزیر اعظم تھا جو ان کو سپورٹ کیا. لیکن یہ ہوتی ہے آپ کی وزڈم کی، آپ کی سوچ کی، اپروچ کی، آگے والے سے آپ نے مانگنے کا جو طریقہ ہے. میں جاوید منوے سے کسی دن آپ پوچھ لیں، میں اور وہ ایک ساتھ جاتے رہے، میں پلاننگ منسٹر تھا، وہ فائنانس منسٹر تھا. یہی خالد خورشید صاحب کے دور میں ہم نے اس سبسڈی کو 9.5 ارب سے بڑھانے کی ہم نے بڑی کوشش کی، بٹ ہم نہیں کروا سکے وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود. اور بڑی چیزوں میں ہم نے پھر ون ٹائم کوئی ہمیں ایک تگڑا سا گرانٹ دے بجٹ بڑھائے، ہم نہیں کروا سکے. بٹ یہ ساری چیزیں حاجی گلبر صاحب کے اوپر اس لیے آ گئی کہ ان میں ایک خصوصیت یہ سب نے دیکھا، یہ آپ بھی بحیثیت صحافی دیکھیں، کوئی بھی دھرنے والا بندہ یہاں دھرنا دے کے بیٹھا، مطلب بہت جلد انگیجمنٹ کی، عزت دی، اندر بلایا، کمیٹیاں بنوائی، چیزوں کو ریزالو کیا. ٹھیک اسی طرح وزراء جب جی چاہے دروازہ توڑ کے اندر آتے. تو مطلب ہر دل عزیز ہونا، ایک تو چاکنگ ہم لکھتے ہیں الیکشنوں کے دوروں میں، ہر دل عزیز، نوجوان کی عادت، نڈر کی عادت تو بے باک کی عادت، یہ ساری جب چیزیں عملی جامہ پہنا کے ایک بندے کے ساتھ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. یہی تو وہ سارے کام ہے نا جو الیکشنوں کے دوران، ابھی کل پرسوں میں بہت عزت کرتا ہوں سیاسی طور پہ گورنر صاحب، وہ بڑے ایک جینون پروڈکٹیو قسم کے پولیٹیکل لیڈر. کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جی گلگت بلتستان کو صوبہ بنا. الیکشن کے دنوں میں تو صوبہ بننے کا یاد آتا ہے سب کو، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں، حکومت بنتی ہے تو عملی کام نہیں ہو. عملی کام حاجی گلبر صاحب کے دور میں ہوا ہے. اب پھر آتے ہیں جی کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ملکیتی زمینیں ہیں وہ لوگوں کے ہم حوالے کریں گے. تو کس نے کیا؟ ٹیم کیپٹن یہ تھے، انہوں نے کیا. آج کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں کیا گیا. آج بھی ایسا ہے کہ انگلی سے سورج کو نہیں چھپایا. گلبر صاحب کے نومبر اور دسمبر میں آپ سارے صحافی گواہ ہوتے ہیں، اور آپ ہی ٹھٹر کی سردی میں جا کے کوریج دیتے تھے. گڑی باغ میں اسکردو کا جو صحافی ہے اسکردو میں، وہ ہر نومبر دسمبر میں زمینداری کا کام نہیں ہوتا تھا تو سیدھے جی گندم کی سبسڈی اور اس کی اضافے کے لیے دھرنے ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے. آج یہ دوسرا سال ہے، کدھر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ کمالات ہوتے ہیں. تو یہی گروپ انشاءاللہ تعالی حکومت کی ٹاپ پہ ہوگی. ہم چاہیں جس کے ساتھ حکومت بنائے وہ ہم چاہیں گے. آخری سوال لے لیں بس، اس کے بعد پریس کانفرنس ختم کر دیں. آپ سے آپ 2.5 سال بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے گلگت بلتستان کے. ایکول مطلب صوبائی جو منسٹر تھے ان کی پروٹوکول آپ نے انجوائے کیا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ابھی تک گلگت بلتستان کے لیے کتنے انویسٹمنٹ آئی ہے 2.5 سالوں میں؟ شارٹلی بتاتا ہوں. گلگت بلتستان اسپیشل اکنامک زون گلگت بلتستان کو شامل نہیں کیا گیا تھا. سر یہ سوال اس دن احسان اقبال سے ہوئی تھی، وہ کچھ اور پٹی پڑھا رہا تھا میرے تو. اب وہ پٹی کا مجھے نہیں پتا. بہرحال میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ جو میرے نوٹس میں ہے اور ہم نے جو کیا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں. یہ حاجی صاحب کی مہربانی تھی کہ مجھے یہ ذمہ داری دی. اس کے بعد صرف چیئرمین بننے سے نظام نہیں چلتا، اس کا ظاہر ہے پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈی جی ہوتا ہے، پھر پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں. ہم نے 5 پرائیویٹ ممبر لیے، پورا بورڈ کو فعال کیا، آفس لیا. مطلب اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک سٹرکچر آپ کے سامنے موجود ہے. آج میں نہیں ہوں، کوئی اور آئے گا تو اس کو ادھر سے آگے چلائے گا. جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ اسپیشل اکنامک زون کا، جس کی آپ حوالہ دے رہے ہیں احسان اقبال صاحب کا. وہ خود بھی تھے اور ان کے پرائم منسٹر بھی تھے. بیجنگ میں گلگت بلتستان کی نمائندگی میں نے کی تھی اور سائن میں نے کیا تھا مکون داس بورڈ آف انویسٹمنٹ کا. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. یہی کام آپ اگر دیکھ لیں تو یہ اربوں کا کام ہے. اس سے گلگت بلتستان میں میرے خیال سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کریں تو 1,20,000 جاب کریٹس ہو رہی ہیں. وہاں پہ آپ کی ای وی بائکس جو ہیں، الیکٹرک بائکس، وہ وہاں پہ بنیں گی مکون داس میں. اس آئے گا اسپیئر پارٹ چائنا سے، سیمبلڈ وہاں ہوں گی اور میڈ ان گلگت بلتستان لکھا ہوگا. یہ ہمارے ایم او یوز ہوئے. وہاں پہ آپ کے جتنے پریشیس سٹونز ہیں
आपके जितने भी मार्बल हैं, पहाड़ों में आपके जो पत्थर हैं, लीजेस के, माइंस के, मिनरल्स के, उनकी फैक्ट्रीज वहां पे बनेंगी और वो कटिंग पॉलिशिंग होके इंटरनेशनल मंडी में जाएंगी, तो यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उसमें कि इसने कहा कि वफाक का जो है ना SIFC के जो फोरम है उसमें हमने जाके बात किया था, मैं और फतुल्लाह जनरल से मीटिंग करके SIFC के थ्रू हमने वफाक में इस इशू को लेके गया है और वहाँ से उन्होंने करके वफाक ने भी माला, क्योंकि ये सूबाई लेवल का था नहीं, ये सब्जेक्ट वफाक का था, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं होता यहाँ पे इसका मेहनत तो है इसकी में कायम हुआ। सर ये बताइएगा